खुदा के कलाम की बातें जो बहुत ही खूबसूरत हैं आपके साथ करना चाहता हूं। हमारे पास जो खुदा का कलाम है वो बाइबल की सूरत में मौजूद है, लिखा हुआ कलाम हमारे पास मौजूद है। और ये वो कलाम है जो खुदा के मुंह की बातें हैं, और इसी कलाम के जरिया से जमीनों आसमान बने, चांद सूरज सितारे तमाम मखलूकात और सारी चीजों को बनाने वाला और संभालने वाला खुदा का कलाम है। आमीन। खुदा अपने कलाम की बहुत कदर करता है क्योंकि उसके मुंह का कलाम है, और हमारे पास नबियों के जरिया से पहुंचा, और खुदा रूल कुद्स के जरिया से अपने नबियों के साथ बात करता रहा, और उन्होंने कलाम को तहरीर किया। और खुदा का शुक्र हो कि आज हमारे पास मौजूद है। हम खुदा के कलाम की कदर करते हैं क्योंकि ये इज्जत और बुजुर्गी के लायक है। आमीन। तो मेहरबानी से खुदा की आवाज को गौर से सुनिए। खुदा इस कलाम के बारे में गवाही देता है, और खुदा ने यिर्मयाह से कलाम किया, अपने कलाम को इस तरह से बयान करता है। अगर चौथे 40वें बाब को, यशायाह में 40वें बाब की 8वीं आयत पढ़िए। हाँ, घास मुरझाती है, फूल कुमलाता है, पर हमारे खुदा का कलाम अब तक कायम है। घास मुरझाती है, फूल कुमलाता है, लेकिन हमारे खुदा का कलाम अब तक कायम है। घास मुरझाती है, फूल कुमलाता है, लेकिन हमारे खुदा का कलाम अब तक कायम है, कभी ना मिटने वाला खुदा का कलाम जो कभी खत्म नहीं होता। खुदा का कलाम अबदी है, अजली है। खुदा का कलाम कायम रहने वाला है, और ये जिंदगियों को कायम कर देता है, तख्लीक का काम करता है। और इसी कलाम के जरिया से खुदा ने जमीन और आसमान को पैदा किया, और इसी कलाम के जरिया से खुदा ने चांद सितारे बनाए। इसी कलाम के जरिया से खुदा बीमारों को शिफा देता है। वो अपना कलाम नाज़ल फरमाकर बीमारों को शिफा देता है और गुनाहों से निजात भी देता है। और यही कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा, और हमने इसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का। खुदा का कलाम जो हमारे दरमियान है, हमारे पास है, जिसके लिए हम सब तैयार हैं। पतरस के बारे में कहता है यह सबसे ज्यादा मोतबर है। आमीन। खुदा के कलाम की बातें हमारी जिंदगियों को तब्दील करती हैं। खुदा के कलाम के नाज़िल होने से इंसानों की जिंदगियां बदल जाती हैं। लेकिन जो कोई कलाम की कदर करता है बरकत पाता है, और जो कोई कलाम की कदर नहीं करता
وہ برکت سے محروم رہ جاتا ہے. اگر ہم خروج نامے باب میں دیکھتے ہیں، خدا نے موسیٰ کے ساتھ کلام کیا اور وہی کلام موسیٰ نے قوم سے، لوگوں سے کیا. کچھ لوگوں نے اس کے کلام کو خدا کا کلام سمجھا اور کچھ لوگوں نے اسے رد کر دیا. خروج کی کتاب میں 9ویں باب میں 18ویں آیت سے تھوڑا سا پڑھیے گا. پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا خدا نے موسیٰ سے کلام کیا کہ صبح سویرے اٹھ کر فرعون کے آگے جا کھڑا ہو. صبح سویرے اٹھ جا اور جا کر فرعون کے ساتھ کلام کر، اور اسے کہے کہ خداوند عبرانیوں کا خدا یوں فرماتا ہے. اسے یوں کہہ دے کہ خدا جو عبرانیوں کا خدا ہے وہ یہ فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے ان کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں. تاکہ وہ میری عبادت کریں. میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں. لیکن وہ بار بار روکتا رہا اور خدا کے کلام کو رد کرتا رہا. بار بار خدا کے کلام کو رد کرتا رہا. یہاں پر ہم نے 2 باتیں سیکھنی ہیں. کلام کو رد کرنے اور کلام کی قدر کرنے میں کیا فرق ہے. آپ 18ویں آیت سے پڑھیے. دیکھ میں کل اسی وقت اس ایسے نے بڑے بڑے کلام کیا، دیکھ میں کل اسی وقت بڑے بڑے اولے برساؤں گا. اولے برساؤں گا. خدا نے کلام کر دیا. موسیٰ سے کہا کہ اس کے ساتھ جا کے بات کر اور اس سے کہہ کہ کل میں ایک کام کرنے والا ہوں. اسی وقت، جس وقت بات کر رہا ہوں اسی وقت، کل 24 گھنٹے کے بعد کل میں ایک کام کروں گا. بڑے بڑے اولے برساؤں گا جو مصر میں جب سے اس کی بنیاد ڈالی گئی آج تک نہیں پڑے. اتنے خطرناک، اتنے بڑے اولے کہ جب سے مصر بنا ہے تب سے کبھی نہیں پڑے. اتنے زیادہ اولے پڑیں گے. آگے کیا لکھا ہے؟ پس آدمی بیچ کر اپنے چوپایوں آدمی کو بھیج اور اپنے چپایوں کو، اور جو کچھ تیرا مال کھیتوں میں ہے اور جو کچھ بھی تیرا مال کھیتوں میں چرتا ہے اس کو اندر لے آ. اب اس سارے مال کو اندر لے آ. یہ خدا کہتا ہے. آگے، کیونکہ جتنے آدمی اور جانور میدان میں ہوں گے اور گھر میں نہیں پہنچائے جائیں گے ان پر اولے پڑیں گے اور وہ ہلاک ہو جائیں گے. وہ ہلاک ہو جائیں گے. موسیٰ نے فرعون سے کلام کیا، خدا نے اس سے بتایا اور وہی کلام اس نے فرعون سے کیا. اور خدا نے کہا کہ کل اسی وقت بڑے اولے پڑیں گے. اور خدا نے کہا کہ اس سے یوں کہہ کہ وہ اپنے جانوروں کو اور نوکر چاکروں کو، سب مال کو جو میدان میں ہے اندر کر لے، گھر لے آئے تاکہ وہ بچ جائیں، اور جتنے نہیں آئیں گے وہ سارے کے سارے ہلاک ہوں گے. آگے، سو فرعون کے خادموں میں جو خداوند کے کلام سے ڈرتا تھا، فرعون کے خادموں نے بھی سنا. فرعون نے بھی سنا یہ کلام، فرعون کے خادموں نے بھی سنا، اور کچھ خدا کے کلام سے ڈرنے والے تھے. بائبل میں لکھا ہے جتنوں نے سنا اور جو کلام سے ڈرنے والے تھے وہ اپنے نوکروں اور چپایوں کو گھر میں بگا لے آیا. وہ جلدی سے اپنے نوکروں کو اور مال کو جلدی سے بھگا کر لے آئے. اور جنہوں نے خداوند کے کلام کا لحاظ نہ کیا، لیکن جنہوں نے خدا کے کلام کا لحاظ نہ کیا، انہوں نے اپنے نوکروں اور چوپایوں کو میدان میں رہنے دیا. میدان میں رہنے دیا.
अब आप जानते हैं क्या हुआ होगा? हलाकत, खराबी, परेशानी हुई। जितनों ने कलाम को कलाम समझा, जितनों ने कलाम की कदर की, उन सारे लोगों को खुदा ने जिंदगी बख्शी और वो हलाकत से बच गए। और जितने लोगों ने कलाम को रद्द किया, कलाम का लिहाज ना किया, उनके साथ क्या हुआ? हलाक हुए। शुरू ही से हम देखते हैं बाइबल में से आज दो बातें आप तक पहुंचाना चाहूंगा। एक तो वो जो कलाम की कदर करते हैं बरकत पाते हैं, जिंदगी पाते हैं, और जो कलाम की बेकदरी करते हैं और कलाम को रद्द करते, लिहाज नहीं करते, कलाम में लिखा है कि उनके साथ क्या होता है? हलाक किए जाते हैं। हलाकत उनके लिए मौजूद है। खुदा अपने कलाम की बहुत ज्यादा कदर करता है। अगर ज़बूर 138 उसकी दूसरी आयत पढ़ते हैं, 138वां ज़बूर नवीस कहता है, मैं तेरी हैकल की तरफ रुख करके सजदा करूंगा और तेरी शफकत और सच्चाई की खातिर तेरे नाम का शुक्र करूंगा। तेरे शफकत और तेरी सच्चाई की खातिर तेरे नाम का शुक्र करूंगा। खुदा के नाम का शुक्र करूंगा क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है। क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने सारे नामों से ज्यादा इज्जत दी है, अजमत दी है। कौन कहता है? ज़बूर नवीस कहता है। खुदा को कहता है, मैं तेरे नाम की शुक्रगुजारी करूंगा, मैं तेरे नाम का शुक्र करूंगा। अब उसके ज़हन में आया, मैं खुदा के नाम का शुक्र तो करूंगा, लेकिन किस वाले नाम का? क्योंकि उसके तो बहुत सारे नाम हैं, उसके तो ज्यादा नाम हैं। तो फिर वो उसको कहता है कलाम की, तेरा नाम जो कलाम है उसकी कदर करूंगा। उसने कहा, मैं तेरे नाम का शुक्र करूंगा। और आगे लिखा है, क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा इज्जत बख्शी। एक कहावत है, गालिबन इस्लामी कहावत है कि खुदा के 99 नाम हैं। 99 कितने? 99 नाम हैं खुदा के। इस्लामी कहावत के मुताबिक। और फिर यह कहावत इस तरह से है कि असल में खुदा का 100 नाम है पूरा, लेकिन चूंकि इस्लाम में उसके 99 नाम आए हैं। और कहावत यह है कि 99 नामों का तो हमें पता है, एक नाम को का किसी को नहीं पता, बस ऊंट को पता है। यह कहावत है कि खुदा के 99 नाम हैं, सब का इतनों का तो पता है, लेकिन एक जो है वो गुम है, उसका किसी को नहीं पता, सिर्फ ऊंट को पता है, वो कहते हैं। लेकिन मैं कहता हूं, जिसका किसी को नहीं पता उसका मुझे पता है। वो नाम क्या है? वो कलाम। वो नाम है कलाम। उनमें ये नहीं है, 99 में ये नहीं लिखा। ये नाम हमारे पास है। ये नाम बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, जिसका ज़बूर नवीस कहता है, तूने अपने सब नामों से ज्यादा अपने कलाम, ये जो उसका नाम है कलाम, इसको इज्जत दी। यही कलाम मुजस्सम हुआ और यही खुदा का बेटा ठहरा, जिसको कलमतुल्लाह कहा जाता है, जिसको खुदा का कलाम कहा जाता है। यही कलम है। इसके नाम का लोगों को नहीं पता,
لیکن ہمیں اس نام کا پتہ ہے کہ یہ بائبل کے اندر موجود ہے. اس لیے زبور نویس کہتا ہے تو نے اپنے سب ناموں سے زیادہ عزت کس کو دی؟ اپنے کلام کو. یہ بھی خدا کا نام ہے اور یہی کلام مجسم ہوا, اور زمین آسمان چاند سورج ستارے سب کچھ اس سے بنتا ہے. پالوس ایک دفعہ گیا کسی جگہ پر وزٹ کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا تھا نامعلوم خدا کے لیے. سب بتوں پر نام لکھے ہوئے تھے, یہ کیا کرتے ہیں, لیکن ایک پر لکھا ہوا تھا نامعلوم خدا کے لیے. تو وزٹ کرتے کرتے اس کو خدا نے کلام دیا, اس کے اندر روح القدس نے بار ڈالی, تو اس نے ان کو بلایا, اس نے کہا مجھے پتہ ہے کہ آپ اپنے سب بتوں کی بہت قدر کرتے ہو, اور آپ کے بتوں کو وزٹ کرتے کرتے میں نے دیکھا ایک پر لکھا ہوا تھا نامعلوم خدا کے لیے, اور جس پر یہ لکھا تھا جس کا تجھے معلوم نہیں ہے, تمہیں جس کا پتہ نہیں ہے, مجھے اس کا پتہ ہے, اسی کی تو میں خبر دیتا ہوں. اور وہی زمین و آسمان کا بنانے والا ہے, وہ ہاتھ سے بنا ہوا نہیں ہے, نہ خون سے نہ انسان کے ارادے سے, بلکہ خدا کا کلام مجسم ہوا, کلمہ مجسم ہوا. وہ کلام ہے, وہ خدا کا جو نام ہے وہ کلام ہے, وہ کلمہ ہے. اور زبور نویس کہتا ہے میں یہ جانتا ہوں کہ تو نے اپنے سب ناموں سے زیادہ ایک نام کو عزت دی ہے, وہ کلام ہے. اس لیے ہمارے پاس کلام ہے, ہمیں کلام کی کتنی قدر کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس نے اپنے سارے ناموں سے بڑھ کے کلام کو عزت دی, کلام کی قدر کی ہے. تو پھر ہم کیوں نہ کریں گے؟ خدا اپنے کلام کے بارے میں خود گواہی دیتا ہے. کیا گواہی دیتا ہے؟ یسایہ میں جو آپ نے پڑھا, خدا اپنے کلام کی اس طرح سے گواہی دیتا ہے کہ یہ اب تک قائم رہنے والا ہے, یہ کبھی نہ مٹنے والا ہے, یہ ہمیشہ قائم رہنے والا خدا کا کلام ہے جو ہمارے پاس ہے. نبیوں کا معتبر کلام جس کے بارے میں پطرس کہتا ہے یہ وہ کلام ہے جو سب سے زیادہ معتبر ہے. آمین. اسی کے بارے میں لکھا ہے, ہاں گھاس مرجھاتی ہے, پھول کملاتا ہے, پر ہمارے خدا کا کلام اب تک قائم رہتا ہے. اور اسی کلام کی گواہی یسوع مسیح کے منہ سے نکلتی ہے. خدا کا بیٹا اس طرح سے بولتا ہے, آسمان ٹل سکتے ہیں, زمین ٹل سکتی ہے, لیکن خدا کا کلام ہرگز نہ ٹلے گا, کبھی نہیں ٹل سکتا. یہ کلام ہے, اور مکاشفہ میں اس کے بارے میں لکھا ہے عمل کرنے والا مبارک ہے. کلام کو پڑھنے والا, سننے والا, اور جو اس پر عمل کرتے ہیں مبارک ہیں. اور مکاشفہ کے آخر پر لکھا ہے جو اس میں رد و بدل کرتا ہے اس پر لعنتیں ٹھہریں گی, اور وہ بادشاہی کا وارث نہیں ہو سکتا. آمین. خدا گواہ ہے, خدا اس گواہی دیتا ہے یہ کبھی نہیں مٹنے والا. زبور نویس اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کی سب سے زیادہ قدر ہے, اور وہ اس کی قدر کو جانتا ہے, اور یہ بھی کہتا ہے تیرا کلام شہد سے میٹھا ہے, وہ اس کی مٹھاس کو جانتا ہے. تیرا کلام سونے چاندی کی سکوں سے زیادہ قیمتی ہے, وہ اس کی قیمت کو جانتا ہے کہ یہ کتنا قیمتی ہے اور اس کی قدر و قیمت کیا ہے وہ جانتا ہے. لیکن بات ہماری ہو رہی تھی جو کلام کو رد کرتے ہیں وہ ہلاک کیے جاتے ہیں. مجھے ایک شخص کے بارے میں پتا ہے, ایک شخص کو خدا نے بہت زیادہ برکت دی. کوئی پرانا شخص اس کو جانتا ہوگا. ناروال کے ایک پاسٹر تھا, پاسٹر ڈیوڈ. خدا نے اس بندے کو بہت زیادہ برکت دی تھی. سسٹر ایلس کا نام آپ نے سنا ہے؟
اس کا مترجم بھی تھا. وہ شروع میں بہت پرانی بات ہے، جب وہ پہلے آئی تب وہ اس کا ترجمہ بھی کرتا تھا. اور خدا کا مسا، خدا کی حضوری اس پر تھی، اس خادم پر. اور جب وہ کسی گاؤں میں جاتا وزٹ کرنے کے لیے، اس سے پہلے بدرو گرفتہ جو وہ بولتے اور کہتے کہ بدروہیں بولتی اور کہتی کہ ہم بھاگ جائیں گے کیونکہ یہاں پر پاسٹر ڈیوڈ آ رہا ہے. خدا نے اتنی اس کو برکت دی. پھر اس کے رابطے ہوئے، پیسے اس کے پاس بہت آگے، بہت دولت مند ہوا اور خدا کے کلام کو رد کر دیا. خدا کے کلام کو رد کر دیا. بڑا ہاسٹل تھا اس کا، لڑکیوں لڑکوں کا بہت بڑا ہاسٹل تھا ناروال میں. اس نے کلام کو رد کر دیا. کلام میں لکھا ہے خادم ایک ہی بیوی کا شوہر ہو. لکھا ہوا ہے اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے ایک اور ہاسٹل کی چھوٹی لڑکی 8ویں کلاس کی، اس کے ساتھ شادی کر لی. شراب نوشی، جوا، خدا کے کلام کو رد کر دیا، برے حالاتوں میں چلا گیا. اور جب مجھے ملا، اپنی زندگی کے آخر پر میرے ساتھ ملاقات ہوئی اس کی، تب اس کو فالج ہوا تھا اور رو کر وہ اپنی بات بھی واضح نہیں کر سکتا تھا. اور اتنا اس نے مجھے بتایا کہ میں نے خدا کے کلام کو رد کر دیا تھا، خدا نے مجھے رد کر دیا ہے کیونکہ میں نے خدا کے کلام کی بے قدری کی تھی. جو کوئی کلام کی قدر کرتا ہے وہ عزت پاتا ہے. یہ وہی نام ہے جو مجسم ہوا کلمہ. وہ یوں کہتا ہے جو میری خدمت کرتا ہے میرا باپ اس کی عزت کرتا ہے. کوئی چھوٹی بات ہے جس کی باپ عزت کرتا ہے. جو کلام کی خدمت کرتا ہے باپ اس کی عزت کرتا ہے. خدا باپ اس کی عزت کرتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. ان دنوں میں خدا کے کلام کی بہت زیادہ مخالفت ہو رہی ہے، یہ بھی آپ جانتے ہیں، اور اس سے گھبرانا نہیں ہے. یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ زیادہ ہوگی، ہوتی رہے گی. کلام میں لکھا ہوا ہے بدعات یہ ساتھ چلتی رہیں گی. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. کلام جب شروع ہوا تھا تب یہ کتاب کی شکل میں نہیں تھا. پہلے تو یہ زبانی تھا، لکھا ہوا نہیں تھا، زبانی تھا. خدا نے آدم کے ساتھ زبانی کلام کیا. خدا نے کلام کیا. ابھی بائبل نہیں تھی، ابھی کوئی کتاب نہیں تھی. صرف خدا نے اپنے منہ سے آدم کے ساتھ کلام کیا. کلام کیا کیا؟ باغ کے سارے درختوں کا پھل تو بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن ایک کا منع کیا ہوا ہے. آمین. اس کو نہیں کھانا. شیطان آیا، اس مخالفت کی کلام کی اور آدم سے کہا کیا خدا نے یہ کہا ہے کہ تو نے کسی بھی درخت کا پھل نہیں کھانا؟ کلام کو مروڑ کر پیش کر دیا. کلام کو نیا رنگ دے دیا. آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کلام کو مروڑ کر پیش کرتے ہیں اور کلام کی مخالفت ہو رہی ہے. یہ نئی بات نہیں ہے، شروع سے ہوتا رہا ہے. یہودیوں نے مسیح کی جو مجسم کلام ہے مخالفت کی اور یہ کہا یہ کفر بکتا ہے، یہ بلزبول کی مدد سے نکالتا ہے. اس طرح کی باتیں اس کے حق میں کہیں تو یسوع مسیح نے ان سے کہا میں نے بڑا سوچا تھا کہ جیسے مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کرتی ہے، لیکن تم نے چونکہ کلام کی بے قدری کی ہے اس لیے تم چھوڑے جاتے ہو، ویران چھوڑے جاتے ہو. چھوڑا، رد کیا کلام کی بے قدری کرنے کی وجہ سے. آج بھی وہ مار کھا رہے ہیں اس وجہ سے. فتح بے شک خدا نے ہمیشہ ان کو دی ہے،
तो भी कलाम रद्द करने की वजह से कई बार मार खाते रहे, कई बार असीरी में चले गए, कई बार मुश्किलात आई, कई बार रद्द किए गए, क्योंकि खुदा अपने कलाम के जरिया से बरकत देता है और कलाम को रद्द करने के जरिया से लोगों को हलाकत में और मुश्किलात में डाल देता है, और अपने कलाम की सब नामों से ज्यादा कदर करता है। अब कलाम की मुखालफत की जो बात होती है, ये आप देखते हैं कि इन दिनों में अरूज पर है, बहुत ज्यादा हो रही है। इससे कलाम को कुछ फर्क नहीं, क्योंकि यह खुदा का कलाम है और यह कहा जाता है कि यह बदल चुकी है। बाइबल के बारे में कहा जाता है यह बदल चुकी है। यह बदलती नहीं, यह बदला देती है। यह गुनाहगार को रास्तबाज बना देती है। आमीन। यह बदलती नहीं, यह बदला देती है। यह गुनाहगार को रास्तबाज बना देती है। कलाम की तासीर ऐसी है, रूह बदन जान गूदे गूदे में से गुजर जाता है। यह धोधारी तेज तलवार की तरह यह गुजरता होता है। कलाम आग की मानिद है, कलाम हथौड़े की मानिद है जो चकनाचूर कर देता है, चट्टानों को तोड़ देता है। कलाम की बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन आगे बढ़ेंगे इसकी मुखालफत के बारे में मैं चंद एक बातें आपसे करता हूं। जिस तरह से डेविड की कहानी मैंने आपको सुनाई, ये मेरी अपनी मुलाकात उसके साथ हुई है, उस आदमी के साथ, लेकिन जिंदगी के आखिर पर मेरी मुलाकात हुई, मुझे दुआ के लिए बुलाया गया, हमारी टीम उसके पास गई, तब उसने सारी बातें हमें सुनाई, और उस कुछ दिनों बाद फिर उसकी डेथ भी हो गई थी। और बड़ा तरस आता था उसको देखकर, दुख आता था कि कलाम को रद्द करना कितना बुरा है। बहुत ज्यादा बुरा है कि उसने कलाम को रद्द कर दिया। अब ये जो एक शख्स जिसको पाकिस्तान ने बहुत इज्जत दी, खास पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, ज़ाकिर नाइक को पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा इज्जत दी। अब इस इज्जत को चार चांद लगाना चाहता था कि मेरी इज्जत और ज्यादा बढ़े, तो उसका जरिया क्या उसने शुरू किया, कलाम की मुखालफत से इज्जत हासिल करना चाह रहा था। वो चाह रहा था कि कलाम की मुखालफत करेगा तो उसको बहुत ज्यादा इज्जत मिलेगी। वो समझता था कि यहां बेवकूफ लोग हैं, कलाम की बेकदरी करने से लोग मुझे हाथों पे उठा लेंगे, लेकिन कलाम की बेकदरी करने से उसको इज्जत मिली या जलील हुआ? जलील हुआ, इज्जत नहीं मिली, जलील हुआ। पहले बहुत सारे लोग जो उसकी कदर करते थे, उन्होंने बेकदरी करनी शुरू कर दी। खुदा ने उसकी जुबान पर कंट्रोल कर लिया। अब वो अपने मुंह से वो बात ही कर रहा था जो ना करने वाली हों। गवर्नमेंट जिन्होंने इज्जत दी, उनकी मुखालफत शुरू कर दी। जिस जहाज पर सफर किया, उनकी भी मुखालफत शुरू कर दी, और कहने लगा कि ये मुझे ये किराया क्यों मांगते हैं, हालांकि वो ये वाली फ्लैट नहीं थी, पीआईए की नहीं थी, वो बाहर की फ्लैट थी, लेकिन उसका ज़हन चल गया था, उसने मतलब इनको ही आगे रख लिया, और पाकिस्तान इसकी भी मुखालफत की, और पाकिस्तान हुकूमत की मुखालफत की। यह भी पाकिस्तान की अच्छा नहीं था, और लेडीज की हुक्मरानी की बात करने लगा। अब अगर आप गौर करें तो उसने पता नहीं कहां से सुन लिया, शुरू से बाकदम से शुरू कर लो, आगे आगे बढ़ते जाओ, आज तक आ जाओ, बाकदम से शुरू करो। औरत मर्द के साथ है, बागदन में, खिदमत में औरतें मर्दों के साथ बराबर खिदमत करती रहीं। हन्ना की खिदमत, मरियम की खिदमत, आस्तर की, दबूरा की खिदमत, इस तरह से बहुत सारी औरतें, यहां तक कि करबला के वाकया में भी औरतें साथ साथ नजर आती हैं ना।
ان کی چادریں نہیں تھی, پردے نہیں تھے. یہ بھی یہی ہمیں بتاتے ہیں. اور مسیحیوں نے پردے دیے. مجھے بتا رہا تھا کہ ہماری عورتوں کو جنگ میں پردے نہیں تھے, کپڑے نہیں تھے, تو مسیحیوں نے ان کے سر پہ پردہ رکھا. میں نے اس کو کہا یہ مسیحیوں کی نیچر ہے, یہ پردہ ہی دے ہیں, یہ عورتوں کی عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں. ہم نے بائبل سے سیکھا ہے. بائبل سے آج بھی خواتین ہمارے ساتھ ہیں, ہاسپٹل میں ہمارے ساتھ ہیں, پولیس میں ہمارے ساتھ ہیں, اور اگر آرمی میں جائیں تو آرمی میں بھی ہمارے ساتھ ہیں. ان کا ساتھ ہمارے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. یہ خدا نے بنایا ہے, عدن سے جوڑ دیا اس نے, اب اس کو لگ نہیں کر سکتے. سو بات ہو رہی تھی کہ ان کے ذہن پہ ایسا کنٹرول ہوا کہ جنہوں نے اس کی عزت کی ان کی مخالفت شروع کر دی, اور پھر اپیل کرتا ہے کہ انہوں نے کرایہ کیوں لیا ہے, ٹکٹ کے پیسے تو دینے چاہیے سب کو, یہ غلط تو نہیں ہے. پھر انہوں نے آدھے چھوڑنے کا بھی کہا. جناب مکمل بھیک مانگنا چاہ رہے تھے, خراج. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بڑے اربوں پتی ہیں, بڑی گاڑیاں, بڑے گھر, سب کچھ, لیکن پھر بھی خراج مانگ رہے تھے. یہ کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ بائبل کو رد کیا, خدا کے کلام کو رد کیا. ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. یہ صرف بائبل کی بات نہیں کر رہا میں, ان کو تو جناب اپنی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی, اپنے دین کی بھی سمجھ نہیں آ رہی. جس کو سارے مسلمان مانتے ہیں اس کی بھی مخالفت شروع کر دی. کہتے ہیں وہ تو مردہ ہے, اس کو تو ماننا ہی نہیں چاہیے, اسے تو مانگنا بھی نہیں چاہیے. سب لوگ اس کے ساتھ یا لکھتے ہیں. میں مسلمانوں کو کہوں گا اگر آپ اس کے ساتھ یا لکھتے ہیں تو یا تو زندہ کے ساتھ لکھا جاتا ہے, لیکن ان کو بھی نہیں سمجھ. سب کچھ کیوں ہوا؟ کیونکہ بائبل بتاتی ہے جس نے کلام کو رد کیا وہ زمانے میں رد ہو جاتا ہے, اس کی زبان پر بھی کنٹرول ہو جاتا ہے, اور اس کو سمجھ نہیں آتی. ایک بات اس نے کہیں سے سیکھا ہوا نہیں ہے, نہ کسی ادارے سے سیکھا ہے, لیکن ایک مجھے بات کرنا یہاں پر ضروری سمجھتا ہوں, اس کے بعد میں کلام بند کروں گا. اس کے ایک استاد تھے, آپ میں سے کسی کو نام تھا ان کا؟ احمد دیدات. احمد دیدات ان کے استاد تھے. انہوں نے ایک استاد سے سیکھا ہے. جو ایک استاد سے سیکھتا ہے وہ سب کچھ نہیں سیکھ سکتا, اس کی نیچر سیکھ سکتا ہے. جو نیچر احمد دیدات کی تھی وہی ڈاکٹر صاحب کی تھی. آدمیوں کو رد کرنا, حقیر سمجھنا, گرانا, اپنے آپ کو بلند کرنا, دوسروں کو نیچا دکھانا, اور زیادہ بولنا, بہت باتیں کرنا, یہی ان کی نیچر تھی, یہی ان کی ہے. اب سنیے ان کے بارے میں چند ایک باتیں. احمد دیدات کے بارے میں چند ایک باتیں کرنا چاہتا ہوں. یہ بڑی خوبصورت باتیں ہیں, آپ نے سننا غور سے. وہ اپنی لائف میں بڑے مناظرے کرتے, ساری لائف وہ مناظرے میں گزار دی انہوں نے, اور اپنے کام میں وہ کامیاب بھی تھے. اور یہ بھی کہ انہوں نے ساری زندگی بائبل کی مخالفت کی, پوری زندگی. ان کے ایک مناظرے کی بات میں کرتا ہوں جو آسٹریلیا میں, اٹلی میں ہوا. ایک خدا کے خادم تھے, 19 سروس ان کا نام ہے. دوسری دفعہ ان کے ساتھ یہ مناظرہ تھا اور ان کا آخری مناظرہ تھا. مناظرہ کرتے کرتے درمیان میں نماز کا ٹائم ہوا. نماز پڑھنے کے لیے جناب چلے گئے احمد دیدات صاحب, اور نماز کے بعد دعا کی اور خدا کو چیلنج کر دیا. دعا کی اور کہا کہ خدا دیکھ, اگر میں غلط ہوں تو میری زبان بند کر دے, اگر یہ غلط ہے, یہ پاسٹر غلط ہے, تو اس کی زبان بند کر دے. اس نے یہ دعا کی, اور چند دنوں کے بعد اس پر فالج کا اٹیک ہوا. گردن سے نیچے والا حصہ سارا ڈیڈ ہو گیا, اور پھر وہ بول نہیں سکتا تھا, زبان بند ہو گئی.
बोल नहीं सकता था। अब वो क्या करता था? 9 साल तक बेड पे रहा, हिल भी नहीं सकता था, बोल भी नहीं सकता था। अपने खिदमत गुजारों को आंखों के इशारे से कुछ कहता था कि मैं उसके लिए कुछ किया जाए। हाथ भी नहीं हिला सकता था। 9 साल तक उसी तरह बेड पे रहा और उसकी चीखें दूर दूर तक सुनाई देती थी। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? जनाब उसी के शागिर्द हैं, उनसे ही सीख लेते कि बाइबल की मुखालफत कितनी बुरी है, कितनी गलत है। लेकिन मैं आज आपसे ये बात करता हूं, आपसे मसीहों से भी। ये मनाजरे मुझे तो अच्छे नहीं लगते। मैंने अपने एक उस्ताद से पूछा ये मनाजरा क्या होता है और इसका क्या कुलिया क्या है, इसके लिए कितनी जहानत की जरूरत है, कितना इल्म चाहिए, या फिर इसके लिए कितना रूहानियत होनी चाहिए। तो उन्होंने, वो आजकल वो जमीन पर नहीं है, आप उनके नाम से वाकिफ है, शामिल हसरत मेरे बड़े अच्छे उस्ताद भी हैं और बहुत सारे लोगों के। उन्होंने कहा इसका इसके साथ कोई भी तल्लक नहीं है। रूहानी होना, आलिम होना या कोई इस तरह की खूबी, इसका इसके साथ कोई तल्लक नहीं है। फिर मैंने कहा फिर कैसे जीता जाता है? कहता बंदा भौंका होना चाहिए, जुबान चलनी चाहिए। हमारे पास, हमारे गांव में एक मौलवी साहब था, वो बड़ा मतलब वो चलाक बड़ा था। उसका तरीका ये था, हम तब छोटे छोटे हुआ करते थे, वो किसी चौक में खड़े होकर ना ऊंची ऊंची बोलना शुरू कर देता। पढ़े लिखे आलम लोग तो रास्ता ही चेंज कर जाते क्योंकि वो बोलता बहुत ज्यादा था, और एकदम से दुनिया इकट्ठी हो जाती। उसका नाम मौलवी कल्हाड़ा था, रखा हुआ था लोगों ने, मौलवी कल्हाड़ा। अब वो कहता है, उसकी बात कर रहा हूं, वो कहता है, अब तो वो नहीं है लेकिन जब था, वो कहता था कि अगर मैं झूठा हूं किसी बात पे फिर भी 24 घंटे झगड़ सकता हूं। झूठ पे भी मैं कहता 24 घंटे खड़ा होकर बात कर सकता हूं। मनासरा यही है, बंदा ज्यादा बोलने वाला हो, इसलिए मुझे ये पसंद नहीं है। हां, तबादला ख्याल करना चाहिए कानून के अंदाज में, तरीका से, सीखने के रूह से अगर बातचीत की जाए तो ये अच्छी बात है। लेकिन इसके मैं मसीहों को कहूंगा कि ये वाला काम ठीक नहीं है। एक बड़े मुनाजरा करने वाले हमारे एक बुजुर्ग हुआ करते थे नारवाल के एरिया में। उन्होंने बहुत मुनाजरे जीते। अनायतुल्लाह मुजाहिद कन्वर्टर थे। अनायतुल्लाह मुजाहिद कहते हैं अपनी उम्र के आखिर पे, कहता है मैंने सारी जिंदगी मुनाजरे जीते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि मैंने गलती की है। रूह कोई नहीं जीती, मुनाजरे जीते हैं। मुनाजरे जीतने से रूहें नहीं जीती जाती, रूहें हार जाती हैं। जिसको आप जीत जाते हैं वो हार जाता है, वो मुखालफत करता है। जीतने के लिए हारना ज्यादा अच्छा है। अगर आप जीतना चाहते हैं तो हार जाएं, हारना ज्यादा अच्छा है, आप रूह जीत सकते हैं। सो बात यह है कि कलाम की कदर करने से आपको बरकत मिलेगी, लेकिन कलाम को रद्द करने या मुखालफत करने से आपकी जिंदगी खराब से खराब होती जाएगी। इसलिए सुनिए गौर से, बाइबल को एक बुक ना समझे जिसकी कदर करने का मैं आपको कह रहा हूं। ये मैं जिल्द या कागज की बात नहीं कर रहा कि ये जिल्द की कदर करो, इसके पेपर की कदर करो, अगर पेपर कहीं पे गिरा हुआ मिल गया तो मार दो बंदे को, ये कदर नहीं कह रहा मैं। जो कुछ इसके अंदर लिखा है उसकी कदर करो, वो खुदा है, वो इल्हाम है जो इसके अंदर लिखा हुआ है, जिसकी खुदा खुद गवाही देता है। क्या गवाही देता है? घास मुरझाती है, फूल कुमलाता है,
पर हमारे खुदा का कलाम अबद तक कायम रहता है। हमारे खुदा का कलाम अबद तक कायम है, ये हमेशा रहने वाला है। और किसी लड़के ने जाकिर नाइक साहब से ये कहा, ये कलाम अब्दी है, ये अजली है, तो कहते मुझे इसके मानी नहीं आते। ये क्या है, ये अजली क्या है, ये मुझे इसके मानी नहीं आते। मैंने कहा जब तुझे इसके मानी आ जाएगा तू समझ जाएगा सब कुछ। तुझे मानी नहीं आते तुझे क्या समझ आएगी। कलाम अजली है, कलाम अब्दी है। कलाम की कदर करो। और इसके साथ एक और बात थोड़ी सी शामिल करके मैं अपने मज़मून को बंद करूंगा। कलाम जो खुदा का कलाम है वो सबसे ज्यादा मोतबर है जो खुदा ने हमें बख्शा है। हम जितनी उसकी कर करेंगे उतनी ज्यादा बरकत हासिल करेंगे। और फिर ये भी कलाम की खातिर हम हुकूमतों की कदर करते हैं। कलाम से सीखा है आला हुकूमतों की ताबेदारी करो, कलाम से हमने सीखा है, इसीलिए हम हुकूमतों की भी कदर करते ताबेदारी करते हैं। और पतरस के खत में लिखा है दूसरे बाब की 13वीं आयत में, खुदावंद की खातर इंसानों के हर एक इंतजाम के ताबे रहो, बादशाह के इसलिए कि वो सबसे बुजुर्ग है। बादशाहों की भी ताबेदारी इसलिए करते हैं। इंसान के हर एक इंतजाम के ताबे रहो। तो हमारे यहां एक और बात है, चर्च के भी इंतजाम के ताबे रहना जरूरी है। कलाम में लिखा है खुदा की खातर इंसान के हर एक इंतजाम के ताबे रहो।